السلام علیکم ویور، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں۔ سیرت النبی عنوان حقیقت روشن ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات سن کر صحابہ نے کہا، ہمیں قریش کی طرف سے آپ کے بارے میں خطرہ ہے، ہم تو ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا خاندان قریش سے اس کی حفاظت کرتا رہے۔ اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میری پرواہ نہ کرو، اللہ تعالی خود میری حفاظت فرمائیں گے۔ دوپہر کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس وقت قریش اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اب انہوں نے بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ قریش نے یہ آواز سنی تو کہنے لگے، اس غلام ذات کو کیا ہوا؟ علامت واوین۔ کوئی اور بولا، محمد جو کلام لے کر آئے ہیں یہ وہی پڑھ رہا ہے۔ علامت واوین۔ یہ سنتے ہی مشرکین ان کی طرف دوڑ پڑے اور لگے انہیں مارنے پیٹنے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چوٹے کھاتے جاتے تھے اور قرآن پڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے سورت کا زیادہ تر حصہ تلاوت کر ڈالا۔ اس کے بعد وہاں سے اپنے ساتھیوں کے پاس آ گئے۔ ان کا چہرہ اس وقت تک لہولہان ہو چکا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر مسلمان بول اٹھے، ہمیں تمہاری طرف سے اسی بات کا خطرہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے دشمنوں کو میں نے اپنے لیے آج سے زیادہ ہلکا اور کمزور کبھی نہیں پایا۔ اگر تم لوگ کہو تو کل پھر ان کے سامنے جا کر قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اس پر مسلمان بولے، نہیں، وہ لوگ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آپ انہیں وہ کافی سنائے ہیں۔ کفار کا یہ ظلم و ستم جاری رہا۔ ایسے میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے پاس موجود تھے۔ ابو جہل آپ کے پاس سے گزرا۔ اس نے آپ کو دیکھ لیا اور لگا گالیاں دینے، اس نے آپ کے سر پر مٹی بھی پہن کی۔ عبداللہ بن جدان کی باندی نے یہ منظر دیکھا۔ پھر ابو جہل آپ کے پاس سے چل کر حرم میں داخل ہوا۔ وہاں مشرکین جمع تھے۔ وہ ان کے سامنے اپنا کارنامہ بیان کرنے لگا۔ اسی وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حرم میں داخل ہوئے۔ یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تلوار ان کی کمر سے لٹک رہی تھی۔ وہ اس وقت شکار سے واپس آئے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے لوٹتے تو پہلے حرم جا کر طواف کرتے تھے پھر گھر جاتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حرم میں داخل ہونے سے پہلے عبداللہ بن جدان کی باندی کے پاس سے گزرے۔ اس نے سارا منظر خاموشی سے دیکھا اور سنا تھا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حمزہ، کچھ خبر بھی ہے؟ ابھی ابھی یہاں ابو حکم بن ہشام ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے تھے، ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا، انہیں تکالیف پہنچائیں، گالیاں دے اور بہت بری طرح پیش آیا۔ آپ کے بھتیجے نے جواب میں اسے کچھ بھی نہ کہا۔ ساری بات سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جو کچھ بیان کر رہی ہو کیا یہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے فوراً کہا، ہاں، میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئے، چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، فوراً حرم میں داخل ہوئے۔ وہاں ابو جہل موجود تھا، وہ قریشیوں کے درمیان میں بیٹھا تھا۔ یہ سیدھے اس تک جا پہنچے، ہاتھ میں کمان تھی، بس وہی کھینچ کر اس کے سر پر دے ماری۔ ابو جہل کا سر پٹ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے، سن لے، میں بھی اس کا دین اختیار کرتا ہوں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہی میں بھی کہتا ہوں، اب اگر تجھ میں ہمت ہے تو مجھے جواب دے۔ ابو جہل ان کی منت سماجت کرتے ہوئے بولا، وہ ہمیں بے عقل بتاتا ہے،
हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे बाप दादा के रस्ते के खिलाफ चलता है। ये सुनकर हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा बोले, और खुद तुमसे ज्यादा बेअक्ल और बेवकूफ़ कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर पत्थर के टुकड़ों को पूजते हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उनके ये अल्फाज सुनकर अबूजेल के ख़ानदान के कुछ लोग यकदम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बारे में भी हमें यकीन हो गया है कि तुम भी बेदीन हो गए हो। जवाब में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आओ, कौन है मुझे उससे रोकने वाला। मुझ पर हकीकत रोशन हो गई है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अल्लाह के रसूल हैं। जो कुछ वो कहते हैं वो हक और सच्चाई है। अल्लाह की कसम, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। ये सुनकर अबूजेल ने अपने लोगों से कहा, अबू इमारा यानी हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा को छोड़ दो। मैंने वाकई उनके भतीजे के साथ अभी कुछ बुरा सलूक किया था। वो लोग हट गए। हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हा घर पहुंचे। घर आकर उन्होंने उलझन महसूस की कि ये मैं कुरैश के सामने क्या कह आया हूँ। मैं तो कुरैश का सरदार हूँ। लेकिन फिर उनका ज़मीर उन्हें मलामत करने लगा। आखिर शदीद उलझन के आलम में उन्होंने दा की, अल्लाह, अगर ये सच्चा रास्ता है तो मेरे दिल में ये बात डाल दे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे उस मुश्किल से निकाल दे जिसमें मैं घर गया हूँ। वो रात उन्होंने इसी उलझन में गुजारी। आखिर सुबह हुई तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे। आपसे अर्ज़ किया, भतीजे, मैं ऐसे मामले में उलझ गया हूँ कि मुझे उससे निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता, और एक ऐसी सूरत हाल में रहना जिसके बारे में मैं नहीं जानता ये सच्चाई है या नहीं, बहुत सख्त मामला है। उस पर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ मुतवज्जा हुए। आपने उन्हें अल्लाह के अज़ाब से डराया, सवाब की खुशखबरी सुनाई। आपके वाज़ व नसीहत का ये असर हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें ईमान का नूर अता फरमा दिया। वो बोल उठे, ए भतीजे, मैं गवाही देता हूँ कि तुम अल्लाह के रसूल हो। बस अब तुम अपने दीन को खुलकर पेश करो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, इसी वाक़े पर कुरान पाक की ये आयत नाज़िल हुई। तर्जुमा, ऐसा शख्स जो कि पहले मर्दा था, फिर हमने इसे ज़िंदा कर दिया और हमने इसे एक ऐसा नूर दे दिया कि वो इसे लिए हुए चलता फिरता है। सूरह अल-अनाम। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान लाने पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसकी एक वजह तो ये थी कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके सगे चचा थे। दूसरी वजह ये थी कि वो कुरैश में सबसे ज़्यादा माज़ फ़र्द थे। उसके साथ ही वो कुरैश के सबसे ज़्यादा बहादुर, ताकतवर और खुदेदार इंसान थे। और इसी बुनियाद पर जब कुरैश ने देखा कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मज़ीद क़व्वत हासिल हो गई है तो उन्होंने आपको तकालीफ पहुंचाने का सिलसिला बंद कर दिया, लेकिन अपने तमाम जुल्म व सितम अब वो कमज़ोर मुसलमानों पर ढाने लगे। किस कबीले का भी कोई शख्स मुसलमान हो जाता वो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते, ऐसे लोगों को क़ैद कर देते, भूखा प्यासा रखते, तपती रीत पर लटाते, यहाँ तक कि उसका ये हाल हो जाता कि सीधे बैठने के काबिल भी न रहता। उस जुल्म और ज़्यादती पर सबसे ज़्यादा अबूजेल लोगों को इकसाता था। ऐसे ही लोगों में से एक हज़रत बलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हा भी थे। आपका पूरा नाम बलाल बन रबाह था। ये अमिया बन खल्फ के गुलाम थे। हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह अन्हा मक्का में पैदा हुए थे। पहले अब्दुल्ला बन जिदान तीमी के गुलाम थे। अब्दुल्ला बन जिदान के 100 गुलाम थे, ये उनमें से एक थे।
जब इस्लाम का आगाज हुआ और उसका नूर फैला तो अब्दुल्ला बन जिदान ने अपने 99 गुलामों को उस खूफ से मक्का से बाहर भिजवा दिया कि कहीं वो मुसलमान न हो जाएं। बस उसने हजरत बलाल बन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने पास रख लिया। ये उसकी बकरियां चराया करते थे। इस्लाम की रोशनी हजरत बलाल रज़ी अल्लाह अन्हा तक भी पहुंची। ये ईमान ले आए मगर उन्होंने अपने इस्लाम को छुपाए रखा। एक रोज उन्होंने कब्बा के चारों तरफ रखे बतों पर गंदगी डाल दी। साथ ही वो उन पर थूकते जाते थे और कहते जाते थे, जिसने तुम्हारी इबादत की वो तबाह हो गया। ये बात कुरैश को मालूम हो गई। वो फौरा अब्दुल्ला बन जिदान के पास आए और उससे बोले, तुम बेदीन हो गए हो। उसने हैरान होकर कहा, क्या मेरे बारे में भी ये बात कही जा सकती है? अलामत वावीन। उस पर वो बोले, तुम्हारे गुलाम बलाल ने आज ऐसा ऐसा किया है।